Hello dear students, let us move to the next part of plant kingdom, that is study of gymnosperms. So gymnosperms are commonly called naked seeded plants, bryophytes, amphibians of the plant kingdom, pteridophytes, first vascular land plants, and like that gymnosperms are called naked seeded plants. Then why the gymnosperms are called naked seeded plants? What is the specific character to refer as naked seeded plants? That you will come to know while studying the general characteristic features of gymnosperms. So let us move to the details of gymnosperms. The meaning of term gymnospermae. Gymnos means naked, that means not covered, and sperma means seeds. The seeds are not covered in the gymnosperms. That is why the gymnosperms are commonly called naked seeded plants. Then what are the characteristic features? The term gymnosperm refers to plants with naked seeds. Gymnosperm the artha, what is the meaning of gymnosperm antandre? They are called the plants with naked seeds. What is the reason why they are called naked seeds? Here is the reason. The seeds in the bracket ovules are not enclosed in ovary wall. They are naked. So let us go for the detailed meaning of this sentence. See, in case of bryophytes and pteridophytes, the female reproductive part is called archegonium. Hope you remember. And oogonium ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಆಲ್ಗೆ ಒಳಗ. But antheridium ಅನ್ನೋದು common term. In algae, bryophytes and pteridophytes, it is used to describe the male reproductive organ or the male sex organ. But in case of gymnosperms and angiosperms, gymnosperms and angiosperms ಒಳಗ the female reproductive part is called gynoecium. Female reproductive part ಗೆ gynoecium ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎದ್ರೊಳಗ whether it is gymnosperm or it is angiosperm, ಎರಡೂದ್ರೊಳಗನು. In both ದಾಗ the unit of gynoecium is called the carpel or pistil. ಗೈನೋಶಿಯಮ್ದು ಒಂದು ಯೂನಿಟಿಗೆ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಅಂತಾರೆ ಕರೀತಾರ ಅಥವಾ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತಾರೆ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಅಥವಾ ಪಿಸ್ಟಿಲನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲೇ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ನಾ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ style, and style is attached to a bulged portion, and this bulged portion is called ovary. ಈ ovary ಒಳಗಡೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟೈನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ovary. They are called ovules. This is the individual description of pistil. What is that pistil? Individual unit of gynoecium. What the gynoecium is representing? It is female reproductive part in case of angiosperms. ಹೌದಾ? ಈ ಫೀಮೇಲ್ reproductive part ovary after fertilization ಆದ ನಂತರ ovary it develops into fruit.
and ovules develop into seeds after fertilization. ಈ ಗೈನೋಶಿಯಮ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಟರ್ಮು ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಓವರಿ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ಸು ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ದ ಓವರಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಸೀಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಈ ಸೀಡ್ಗಳಿಗೆ ಏನಿರುವುದಿಲ್ಲ, ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಓವರಿ ವಾಲ್. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಸಿಗೂ ಸೀಡ್ಸಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಏನದ? ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ovules develop into seeds and ovary develops into fruit. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಓವರಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಿದ್ದು ಓವ್ಯೂಲ್ಸು ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಕೆಟ್ನಾಗ ಏನಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಓವರಿ ವಾಲ್. ಓವ್ಯೂಲ್ಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಓವರಿ ವಾಲ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೀಡ್ಸಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಕವರಿಂಗ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಕೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ನೆಕೆಡ್ ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಿಮಿನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಆಸ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ are not enclosed in the ovary wall, the seeds remain naked because after fertilization ovules develop into seeds. Due to the absence of ovary wall, the seeds remain naked and the gymnosperms are called naked seeded plants. Hope this explanation is clear for you. All gymnosperms are perennial and woody. ಅಂದರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಆಗಿನೇ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾವ. ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಡ್ಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವುಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜಿಮಿನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ರೇಂಜಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಟಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರಬ್ಸ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹರ್ಬ್ಸ್ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಐದರ್ they are shrubs or they are very tall trees. The root system consists of tap roots. ಹೊಸ ಟರ್ಮ್. ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರೂಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ is present? The rhizoids are present and in pteridophytes roots are present. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥ ರೂಟ್ ಇಂಥ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. But in case of gymnosperms, the type of the root present is tap root. What is this tap root? Here I will show tap root. The root develops from a part of the embryo called radicle. ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫ್ರಾಮ್ ದ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಏನು ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತವ? ಎಲ್ಲ ರೂಟ್ಸು ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಫ್ರಾಮ್ ದ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅ ಥಿಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಅರೈಸಸ್. ಇಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ರೂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಮೇನ್ ರೂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್. ಈ ಮೇನ್ ರೂಟಿಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೂಟದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಟರ್ಷರಿ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನವ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಈ ತಾಯಿ ಬೇರು ತಂತಿ ಬೇರು ಅಂತ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ದ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್, branches of the primary root are called secondary roots. Branches of the secondary root are tertiary root. If this arrangement is there, the root system is called taproot system. And remember, gymnosperm ಒಳಗೆ ಯಾವ root system ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ it is taproot system. The next one, roots in some genera, they show symbiotic associations. Mycorrhiza shows association of fungi with the pinus roots. What is this pinus? Pinus is a member of gymnosperm. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ರಿಕ್ಷಿಯಾ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕರೆದ್ವಿ,
ಸಿಲಾಜಿನೆಲ್ಲ ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸೈಕ್ಯಾಸ್, ಪೈನಸ್, ನೀಟಮ್, ತೂಜಾ, ಕ್ಯುಪ್ರಸಿಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಮಿನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಈ ಪೈನಸ್ದ ರೂಟ್ಸು ದೇ ಶೋ ದ mycorrhizal association. The mycorrhizal association is found in the roots of fungi. I think this is very familiar term for you. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು CET ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯದ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಥೇರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೂ ಹೇಳೀನಿ. ಮೈಕೋರೈಸಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಂಟದ ರೂಟು ಫಂಗೈ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, if the fungi is showing symbiotic association with the roots of plants, it is called mycorrhiza. And remember, where the fungi is present, fungi ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ, fungi ಇದ್ದ ಕಡೆಗೆ what is absorbed from the soil? Phosphorus is absorbed from the soil. Cyanobacteria and bacteria ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತದ? There occurs the absorption of nitrogen. Like that, where the fungi is associated, that root particularly absorbs with the help of fungi the phosphorus. ಮಣ್ಣೊಳಗಿರೋ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಮೈಕೋರೈಸಾ ಇದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕೆಲವು ರೂಟ್ಗಳು ಫಂಗೈ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಮೈಕೋರೈಸಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ರಿ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಒಳಗಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೈನಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ದ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಕೆಡ್ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ are not enclosed in the ovary wall, as a result they are called naked seeded plants. Taproot andrenu? When the primary root arises from the radicle, the primary root produces secondary root and secondary root produces tertiary root. This type of the root system is called taproot or taproot system. Then moving to the next one. Yes. ಪೈನಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮೈಕೋರೈಸಾನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ರೂಟ್ ಇನ್ ಸೈಕಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೊರೊಲೈಡ್ ರೂಟ್ಸ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಮೈಕೋರೈಸಾಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೈನಸ್. ಅದೇ ಥರ ಕೊರೊಲೈಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಸ್, they are associated with nitrogen fixing bacteria. What is that? See, nitrogen fixing cyanobacteria. Where the cyanobacteria is present, obviously there is absorption of nitrogen. Here is the image. This is the cycas plant. ಇಲ್ಲೇನು ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ಸೈಕ್ಯಾಸು. ಈ ಸೈಕ್ಯಾಸದ ರೂಟ್ಸಿಗೆ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ, ವೆನ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಕ್ಯಾಸ್ ಶೋಸ್ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ದ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ರೂಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವ. ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೊರೊಲೈಡ್ ರೂಟ್ಸ್. Here is the image of corolloid root and this is the plant body of cycas. ಈ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಸೈಕಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಸೈಕಾಸ್ದು ಕೊರೊಲೈಡ್ ರೂಟ್ಗಳು ಈ ಥರ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರೊಲೈಡ್ ರೂಟ್ ಎದರಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಯದ? ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಮೈಕೋರೈಸಾ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತದ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಪೈನಸ್. ಕೊರೊಲೈಡ್ ರೂಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸೈಕಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ನಡೀತದ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಡ್ರಸ್. And it is unbranched in case of cycas. Yes, here you can see the two images. ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ಸೈಕ್ಯಾಸನ್ನು
ತೋರ್ಸಿನಿ ಇಮೇಜಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಪೈನಸ್. ಇವು ಎರಡೂ ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲೇ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡದ ಥರ ಸ್ಟೆಮ್ ಏನಾಗ್ಯದ, ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಯದ. ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಪೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೈಕ್ಯಾಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೈಕ್ಯಾಸ್. ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ಸೈಕ್ಯಾಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪೈನಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ ಒಳಗೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸು, ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪೈನಸ್. ಇಷ್ಟರಾಗ್ಲೇ ಎರಡು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೈಕೋರೈಸಾ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಪೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈನಸ್ ಒಳಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಕೊರೊಲೈಡ್ ರೂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೈಕಾಸ್ and in cycas the stem is unbranched. Mycorrhiza, the root is associated with fungi. Symbiotic association of the fungi with the roots is resulting in the formation of mycorrhiza, and mycorrhiza absorbs the phosphorus from soil. Coralloid roots are due to symbiotic association with the cyanobacteria and they help in the fixation of atmospheric nitrogen. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರೋದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಒಳಗೆ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇರೋದು ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಫಾಸ್ಫರಸನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ? ದ ಮೈಕೋರೈಸಾ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್. ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೊರೊಲೈಡ್ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತದ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೈನಸ್ and unbranched stem is the character of cycas. Then moving to the next point, yes, leaves can be simple as in case of pinus. Very narrow sharp leaves can be observed in case of the pinus. They are simple. Compound leaves, pinnate type of the leaf, it is observed in case of cycas. This is pinnate compound leaf and this is simple leaf in case of pinus, and pinnate compound leaf is observed in case of cycas. Then another very interesting character, the leaves are needle-like with a thick cuticle and sunken stomata. These help in preventing water loss. What it means? In gymnosperms like pinus, ಇಲ್ಲೇ ಲೀವ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ? ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀಡಲ್ ಥರ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಜಿ ಥರದ್ದು ನ್ಯಾರೋ ಶಾರ್ಪ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಹಿಂಗೆ ನ್ಯಾರೋ ಭಾಳ ತೆಳ್ಳಗೆ ಸೇಮ್ ಸೂಜಿ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ. That is why the term used is needle like. ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಲ್ ಅಂದರೆ ಸೂಜಿ. ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣಗಿರೋ ಲೀವ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೀಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಲೀಫ್ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಕವರಿಂಗಿಗೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಲೀಫ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಲೀಫ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್. ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ? ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಸಂಕನ್ಡ್ ಸ್ಟೊಮಾಟಾ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಇಮೇಜ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೈನಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ನೀಡಲ್ ಥರ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣಗಿರ್ತಾವೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬೇರೆ ಈ ಸೈಕ್ಯಾಸದ ಲೀಫ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡದ ಗರಿ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಲೀಫನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೈಕ್ಯಾಸ್ ಒಳಗೆ. ಬಟ್ ಪೈನಸ್ ಒಳಗೆ ಲೀಫ್ ಏನಾಗ್ಯಾವ? ದ ಲೀವ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾರೋ, ದೇ ಆರ್ ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ದ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಥಿಕ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಕನ್ ಸ್ಟೊಮಾಟಾ. ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ, ಸಿ, this is epidermis of leaf.
ಇದನ್ನು ಲೀಫ್ದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್? ದ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೊಮಾಟ. ನಾ ಇಲ್ಲೇನು ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಹಾಕಿದೆ, UK ಏನಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೊಮಾಟ. ನೀವು ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೊಮಾಟ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಪೈನಸ್ಸದ ಲೀವ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡೀಪ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ಸು ಈ ಥರ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ದ ಸ್ಟೊಮಾಟ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ? ಸ್ಟೊಮಾಟ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ. ಎಲ್ಲೇ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪೈನಸ್ ದ ಸ್ಟೊಮಾಟ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಸಂಕನ್ ಸ್ಟೊಮಾಟ. ಯಾಕೆ? ವೈ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಥಿಕ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್. ಲೀಫ್ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪನೆ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಯಾಕೆ ಇರ್ತದೆ? ದೆನ್ ವೈ ದ ಸಂಕನ್ ಸ್ಟೊಮಾಟ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೇ ಸ್ಟೊಮಾಟ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೊಮಾಟ ಹಿಂಗೆ ತಗ್ಗೊಳಗಿರ್ತಾವ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಕ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ and presence of sunken stomata, both of them are helping the loss of water through the transpiration. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ ಅಥವಾ ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್. ನೀರು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. The water is lost in the form of vapor from the exposed plant parts, especially leaves. Maximum water is lost during the transpiration. ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟು ನೀರನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ about 85% and sometimes more than 85% of the water is lost in the form of vapor from the exposed part of the plant body through the stomata. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗೋವಂಥ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೊಮಾಟ, ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೊಮಾಟನೇ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸು ಹೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ತಗ್ಗೊಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾವ. ಅದು ವಾಟರ್ ಲಾಸನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ವೆನ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಥಿಕ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್, ದಪ್ಪನೆ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಝೀರಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಝೀರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಡ್ರೈ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್. ಯಾವ ಗಿಡಗಳು ಡ್ರೈ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಇರಬಾರ್ದು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲು ಇರಬೇಕು, ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಈ ಡೆಸರ್ಟ್ ಥರದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಬೆಳೀತಿರ್ತಾವೆ, ಝೀರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ವೆರಿ ರೇರ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್, ಎರಡೊಳಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ. ಇದಕ್ಕೆ ಝೀರಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಣ ಹವೆ, ಒಣ ವಾತಾವರಣ ಹಂತಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಾವ, ಅವಕ್ಕೆ ಝೀರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಝೀರೋಫೈಟ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಲೀವ್ಸದ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪನೆ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೊಮಾಟ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಂಕನ್ ಸ್ಟೊಮಾಟ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಬಾಡಿ ಒಳಗೇ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅಥವಾ ದೇ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ observed in some gymnosperms. The leaves are needle like. ಎಲ್ಲ ಜಿಮಿನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೂ ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೀಫನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ಡೇ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್ ಲೀಫ್ ಅದ ಪೈನಸ್ ಒಳಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಥಿಕ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ಸಂಕನ್ಡ್ ಸ್ಟೊಮಾಟ. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ
Next character, yes. Like pteridophytes, the gymnosperms are also heterosporous. Pteridophytes ಥರಾನೇ gymnosperms ಹೆಂಗವ heterosporous. That means they bear two kinds of spores, and always spores are haploid because spores are the products of meiosis. Wherever meiosis is occurring, the diploid chromosomal content is reduced to haploid, and some of them are microspores, they are smaller in size, and some of them are megaspores, they are larger in size. ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೆಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಜಿಮಿನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಹೆಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹೆಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಅಂದಾಗ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲರ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಸ್ಪೋರ್ ಸೈಜ್ ಸಣ್ಣದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಸ್ಪೋರ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ಜಿಮಿನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the two kinds of spores are produced within the sporangia. Again the term is repeated. The spore producing structure, ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಸ್ಪೋರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿಥಿನ್ ದ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಆರ್ ದ specific structures where the spores are produced, and the sporangia are born on sporophyll. ಇದನ್ನು ನಾನು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ಒಳಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಯಾವ ಲೀಫು ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಫ್. ಇದು ಒಂದು ಲೀಫ್ ಅದಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ, ಈ ಲೀಫಿಗೆ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ, now this leaf is called sporophyll. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೀ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. now this is called sporophyll. Sporangia is the spore producing structure, and the leaves which bear, or the leaves which are having the sporangia are called sporophyll. ಮತ್ತು ಎರಡು ಥರದ್ದು ಸ್ಪೋರ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವಂದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಥರದ್ದು ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. Microspores are produced in the microsporangia and megaspores are produced in the megasporangia. So let me clear these two terms so that it will be easy to remember. See, if this leaf is having the microsporangia, ಈ ಲೀಫಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದದ ಅಂದರೆ ಈ ಲೀಫಿಗೆ ನಾ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕೀಗ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್. ಈ ಲೀಫಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕೀಗ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್. ಈಗ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಲೀಫನ್ನು ತಗೋತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಲೀಫಿಗೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಯಾವಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಸೊ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಒಳಗೆ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವ, ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇದ್ದಂಥ ಲೀಫಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್. ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇದ್ದದ್ದು ಲೀಫಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ದ ಲೀಫ್ ವಿತ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್
microsporophyll, and here is the leaf with megasporangia, and this is called megasporophyll. This is the term that you need to remember. Leaves having sporangia are called sporophylls. ಯಾವ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತದ ಅಥವಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದ ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಬಿಯರ್ microsporangia, such leaves are called microsporophylls. If the leaf is having megasporangia, such leaves are called megasporophylls. Inside the microsporangia, microspores are produced, and inside the megasporangia, megaspores are produced. Try to remember these terms with respect to gymnosperms. Rest of the things I will explain in the next video. Microsporophylls combine ಆದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದ ಟುಮಾರೋ ವಿಡಿಯೋ. Hope this explanation is clear for you. Thank you.